Dear students, in Geometry Chapter 3, today we study the practice set 3.2. Practice set 3.2 is related with some tests like SSS test, SAS test, ASA test and hypotenuse side theorem test. You already studied in 8th class how we can define these tests. For example, if two triangles are given and three sides of first triangle are correspondingly congruent to the three sides of another triangle, then this side is congruent to this side, the second side is congruent to second, and third side is congruent to the third side. Then if PQR is first triangle and ABC is second triangle, then these two triangles are said to be congruent by SSS test. Again, SAS test means SAS test. SAS test means if two triangles are given and first side is congruent to the first side of the another triangle, then angle of first triangle is congruent to the angle of second triangle, and again second side is congruent to the second side of the another triangle, then these two triangles are said to be congruent by SAS test. Similarly, we can study the third test, ASA test. Suppose this angle is congruent to this angle of second triangle and this side is congruent to this side of triangle and these two angles are congruent, then these two triangles are congruent by ASA. We test ASA test. Then hypotenuse side theorem. What says hypotenuse side theorem? If two right angle triangle are given and the hypotenuse of first triangle is correspondingly congruent to the hypotenuse of second triangle and any one side of first triangle is congruent to any one side of another triangle, then these two triangles are said to be congruent by hypotenuse side theorem test. So in practice set 3.2 all examples are related with this test. तुम्हाला फक्त बघायचं आहे कोणत्या टेस्टने ते कॉन्ग्रुएंट होतात आणि ती टेस्ट लिहायची आहे. त्यानंतर पुन्हा लक्षात ठेवायचं इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज दिस side is congruent to this side, again this side is congruent to this side and this is common side. All three sides of first triangle 1, 2, 3 are correspondingly congruent to the three sides of another triangle, then these two triangles are said to be congruent by SSS test. If these two triangles becomes congruent, then PQR and S is given names, then these two triangles are congruent by SSS test. If two triangles are congruent, then remaining elements म्हणजे उरलेले घटक, तर हा कोण या कोणाशी एकरूप होईल त्याला म्हणायचं करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. त्यानंतर पुन्हा हा कोण या कोणाशी एकरूप होईल म्हणजे त्याला पण करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. त्यानंतर पुन्हा हा कोण या कोणाशी एकरूप होईल. अशा प्रकारे उरलेले घटक ऑटोमॅटिक एकरूप असतात. त्यांना आपण रिजन देत असतो करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. जर साईड असेल तर करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल असं नाव देऊ शकतो. त्यानंतर दुसरं शिकायचं आपल्याला आयसोसेलस ट्रायंगल थेरम. आता आयसोसेलस ट्रायंगल थेरम काय आहे? इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, याला म्हणतात आयसोसेलस ट्रायंगल. समजा एक आयसोसेलस ट्रायंगल आहे ABC, यामध्ये AB कॉन्ग्रुएंट टू AC आपल्याला दिलेला आहे, याला म्हणतात आयसोसेलस ट्रायंगल. आयसोसेलस ट्रायंगल्स म्हणजे त्रिकोणाच्या दोन बाजू एकरूप असतात तेव्हा त्या ट्रायंगलला म्हणतात आयसोसेलस ट्रायंगल. आयसोसेलस ट्रायंगल थेरम काय म्हणतो? इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन अँगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. आता या साईड AC साईडच्या समोरील कोण कोणता आहे? B हा कोण होईल.
आणि ए बी साईड समोरील कोण कोणता होईल? ए बी समोरील सी. तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? प्रूव्ह दॅट अँगल बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी. काय करायचं आहे त्यामध्ये? एक कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे आपल्याला. कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय करायचं की अँगल एला बायसेक्ट करायचं. बायसेक्ट अँगल बी ए सी. आता बायसेक्ट कसा करतात माहिती आहे तुम्हाला की या कोणाला दुभागायचं आहे, आपल्याला दुभागायचं आहे, बायसेक्ट करायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी एक इकडे चॉप मारून दोन्हीकडे सारखं अंतर घेऊन पुन्हा चॉप मारून आपण ते असंच छेदतो. त्याला म्हणतात अँगल बायसेक्टर. तर अँगल बायसेक्टर केल्यानंतर याला नाव द्या डी. या ठिकाणी आता दोन ट्रायंगल तयार झाले. कोणते दोन ट्रायंगल तयार झाले? इन ट्रायंगल ए डी बी अँड ट्रायंगल ए डी सी. या दोन ट्रायंगलमध्ये फर्स्ट एलिमेंट आपल्याला असं घेता येईल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी. आता मी साईड वगैरे सगळं लिहित नाही. ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी. याला रिझन काय द्याल? गिवन दिलेला. त्यानंतर दुसरा एलिमेंट असं घेता येईल आपल्याला की ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी. आता ही ए डी कॉमन साईड आहे. ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बिकॉज कॉमन साईड. त्यानंतर हा आपण काय केला? बायसेक्ट केला. बायसेक्ट केल्यामुळं हा कोण एकरूप होईल या कोणाशी. तर तिसरा एलिमेंट असं घेता येईल आपल्याला अँगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी ए डी. याला काय म्हणणार? कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शनवरून हे दोन कोण एकरूप झाले. आता या त्रिकोणाचे तीन घटक 1 2 3 या त्रिकोणाच्या 1 2 3 शी अनुक्रमे एकरूप आहे. तेव्हा हे दोन त्रिकोण झाले एकरूप. आता म्हणू शकतो आपण देअरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी. हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. आता जसे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील तर जसे आपले असे बोट दोन्ही हात जोडले एकमेकाला, करंगळी आणि अंगठा आणि मधलं बोट जोडलं तर तर्जनी आणि अनामिका आपोआप कॉन्ग्रुएंट होतात. दोन ट्रायंगल जसे कॉन्ग्रुएंट होतील ॲज सून ॲज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. तर रिमेनिंगमध्ये आपण काय घेऊ शकतो? ही साईड या साईड बरोबर घेऊ शकतो. आपल्याला गरज नाही इथं त्याची. हा अँगल या अँगलशी घेऊ शकतो. मग आपण इथे तोच घेणार अँगल बी. देअरफॉर अँगल बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी. या हा कोण या कोणाशी एकरूप होईल? बिकॉज करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. आणि हे आपल्याला सिद्ध करता आलं. तेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं बी कॉन्ग्रुएंट टू सी. बी कॉन्ग्रुएंट टू सी. अशा प्रकारे आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम दिलेलं आहे तुम्हाला. तुम्ही तो पुस्तकात टेक्स्टमध्ये बघा. एकदम सोप्या भाषेत शिकवलेलं आहे. वेगळं काही शिकवायची गरज नाही. तरी पण एक रिव्हिजन म्हणून मी ते घेतलं या ठिकाणी. आता तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे की आयसोसेलेस ट्रायंगल कोणताही दिला आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल असा आयसोसेलेस ट्रायंगल दिला आपल्याला. यामध्ये ही साईड एकरूप त्याच्याशी दिली आणि पी क्यू आर असं नाव दिलं. त्यामध्ये या दोन साईड कॉन्ग्रुएंट आहेत. पी क्यू आणि आर क्यू कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग याच्या समोरील कोण? समोरील म्हणजे या बाजू समोरील कोण? हा. आणि या बाजू समोरील कोण? हा. कोण पी कॉन्ग्रुएंट होईल कोण? आर. अशा प्रकारे आपण या थेरमनुसार कुठेही दाखवू शकतो की आयसोसेलेस ट्रायंगलच्या बेस अँगल कसे असतात? कॉन्ग्रुएंट असतात. त्यानंतर दुसरा एक थेरम शिकायचे आपल्याला 30 60 90 डिग्री राईट अँगल ट्रायंगल थेरम. आता 30 60 90 डिग्री राईट अँगल ट्रायंगल जो आहे, जर आपण असं एक राईट अँगल ट्रायंगल काढला, यामध्ये याला नाव दिलं ए बी सी.
हा 30 डिग्री घेऊ आणि हा 60 आणि हा 90. तर 30, 60, 90 डिग्रीचा राईट अँगल ट्रायंगल जर असेल तर साईड अपोजिट टू 30 डिग्री 30 अंशासमोरील बाजू BC इज हाफ ऑफ हायपोटेनियस ACच्या निमपट असते, हे आपल्याला दाखवायचं आहे. परत ऐका थेरम काय आहे. इफ राईट अँगल ट्रायंगल इज 30, 60, 90 डिग्री देन साईड अपोजिट टू 30 डिग्री साईड म्हणजे BC अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हायपोटेनियस. या ठिकाणी AC हा हायपोटेनियस आहे. तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट BC इज हाफ ऑफ AC. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट द साईड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हायपोटेनियस. अपोजिट 30 डिग्रीच्या अपोजिट BC आहे आणि AC हायपोटेनियस आहे. BC ACच्या निमपट दाखवायचं आपल्याला. याच्यामध्ये काय करायचं, परत कन्स्ट्रक्शन करायचं. CB पुढे अशी वाढवायची, CB आणि तर नाव देऊ आपण D. या ठिकाणी D बिंदू घेऊ. असा घेऊ की जेवढ्या लांबीची BC आहे तेवढ्या लांबीचं BD घ्या आणि AD जोडा. आता दोन ट्रायंगल तयार झाले. या ठिकाणी ट्रायंगल ABD अँड ट्रायंगल ABC दोन ट्रायंगल तयार झाले. या दोन ट्रायंगल आपला कॉंग्रेट दाखवता येतं. कसं की आता ही बाजू या बाजूशी एकरूप आहे, एक घटक झाला DB कॉंग्रेंट टू BC. दुसरं अँगल हा अँगल 90चा आहे, हा सुद्धा 90चा होईल, त्यामुळं हा दुसरा घटक दाखवता येईल आपल्याला. आणि तिसरा ही कॉमन साईड आहे. म्हणजे कोणती टेस्ट लागेल या ठिकाणी, SAS टेस्टनुसार हे दोन ट्रायंगल कॉंग्रेंट होतील. कोणते दोन ट्रायंगल कॉंग्रेंट होतील, त्या ट्रायंगलला तुम्ही कसंही नाव देऊ शकता. ट्रायंगल ABC म्हणू शकता, ट्रायंगल ADB पण म्हणू शकता. तर ट्रायंगल ABD कॉंग्रेंट ट्रायंगल ABC बाय SAS टेस्टनुसार हे कॉंग्रेंट होतील. इथपर्यंत समजलं की दोन ट्रायंगल कॉंग्रेंट झाले SAS टेस्टनुसार. आता आपल्याला काय बघायचं आहे की टू ट्रायंगल्स आर कॉंग्रेंट देन रिमेनिंग एलिमेंट्स ॲटोमॅटिकली बिकम्स कॉंग्रेंट. त्यामुळं मग हा 60 डिग्रीचा आहे तर हा पण होईल 60 डिग्रीचा. हा 30 डिग्री आहे तर हा सुद्धा कोण होईल 30 डिग्रीचा. आणि दोन ट्रायंगल कॉंग्रेंट आहेत त्यामुळे ही बाजू परत या बाजूशी कॉंग्रेंट होईल. सगळे उरलेले घटक एकमेकाशी तंतोतंत जुळतील. आता तुम्ही बारकाईने जर पाहिलं, इफ यू ऑब्झर्व केअरफुली देन यू विल नोटिस दॅट अँगल A इज नथिंग बट 60 डिग्री. 30 + 30 60 डिग्री आणि हा 60 डिग्री आणि हा सुद्धा 60 डिग्री. मग ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC हा ट्रायंगल होईल इक्विलॅटरल ट्रायंगल. इक्विलॅटरल ट्रायंगल तयार होऊन जाईल. या इक्विलॅटरल ट्रायंगलवरून आपल्याला असं म्हणता येतं की आपण DC = AC = AD तिन्ही साईड कॉमन कॉंग्रेंट. AD = DC = AC. इक्विलॅटरल ट्रायंगल तयार झाल्यामुळं AC = CD = DA अशा प्रकारे आपण मांडू शकतो. आता या ठिकाणी आपण फक्त DC आणि AC घेऊ. देअरफॉर DC = AC. आता DC = AC. DC म्हणजे काय आहे की BCच्या डबल आहे, कारण ही साईड आणि ही साईड कॉंग्रेंट आहे. त्यामुळं BCच्या डबल DC आहे. त्यामुळं DC नथिंग बट ट्वाइस BC. बघा BC अँड BC बिकम DC. DC मीन्स ट्वाइस BC आणि AC ॲज इट इज. त्यामुळं BC = AC/2 आपल्याला मांडता येतं. BC = AC/2. बघा BC = AC/2. BC = AC/2 असं आपल्याला प्रूव्ह करता येतं. या थेरमला म्हणतात 30, 60, 90 डिग्री राईट अँगल ट्रायंगल थेरम. त्यानंतर एक दुसरं थेरम आहे छोटंसं 45, 90 डिग्री थेरम. 45, 90 डिग्री थेरम. जर ट्रायंगल 45, 90 डिग्रीचा असेल राईट अँगल ट्रायंगल असेल
तर काय होईल बघा, आपण एक ट्रायंगल काढू. यामध्ये ही साईड या साईडला कॉन्ग्रेंट घेऊ. आयसोसेलस राईट अँगल ट्रायंगल घेतला आपण. याला नाव दिलं ABC. इथं 90 डिग्री आहे, 45 घेतला आपण, आणि हा 45 जर घेतला तर आताच आपण आयसोसेलस ट्रायंगल थेरम शिकलो. अँगल इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, अँगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रेंट. इफ कॉर्नर जर घेतला, इफ अँगल इज 45 साइड अपोजिट टू देम विल बी कॉन्ग्रेंट. तर आयसोसेलस ट्रायंगल आहे हा राईट अँगल, आयसोसेलस राईट ट्रायंगल. आता यामध्ये आपण असं मानू शकतो की बाय पायथागोरस थेरम AB स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. ठीक आहे. AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. AC स्क्वेअर हायपोटेन्यूस आहे. बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर इज इक्वल टू हायपोटेन्यूस स्क्वेअर. आता दोन्ही साईड कॉन्ग्रेंट आहे, तर AB आणि BC कॉन्ग्रेंट असल्यामुळं आपण BCचा डबल करू शकतो, ट्वाईस BC इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. ट्वाईस BC, AB आणि BC इक्वल आहे, त्यामुळं AB ट्वाईस AB घ्या किंवा ट्वाईस BC घ्या. ट्वाईस BC इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. तर BC इज इक्वल टू AC स्क्वेअर बाय 2 होईल. देअरफॉर BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर बाय 2. तर BC इज इक्वल टू होईल, रूटमध्ये घ्यायचं दोन्ही, इकडचं रूट उडून जाईल. जर रूटमध्ये घेतले आपण तर काय होईल, स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट उडून जाईल BC, आणि इकडचं AC स्क्वेअरचं रूट येईल AC, आणि याचं रूट निघत नाही असं. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, इफ ट्रायंगल इज 45 90 डिग्री, देन एनी साइड ऑफ दिस राईट ट्रायंगल इज 1/2 टाइम्स AC. म्हणजे कर्णाच्या 1/2 1/2 2 पट असते. अशा प्रकारे आपल्याला हे थेरम अभ्यासता येतो. त्यानंतर तिसरा आहे, इन राईट अँगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन. एक राईट अँगल काढला आपण असा, PQR असं एक राईट अँगल ट्रायंगल घेतला आपण, आणि त्याच्यावर मीडियन घ्यायची. मीडियन म्हणजे काय, समोरच्या बाजूचा मध्यबिंदू साधणारी रेषा. तर हा मध्यबिंदू अशी कल्पना करा, इथं आपण जोडलं तर हे होईल QS. तर काय सिद्ध करायचं आहे, QS इज हाफ ऑफ PR. प्रूव्ह दॅट QS इज इक्वल टू PR बाय 2. हे प्रूव्ह करायचं आपण. तर कसं प्रूव्ह करता येईल, या ठिकाणी पण कन्स्ट्रक्शन करायचं. QS पुढे वाढवायची, अशी वाढवा की QS कॉन्ग्रेंट टू ST. म्हणजे QST असं बिंदू घेतले आपण, QST असे 3 बिंदू एक रेषे घेतले, आणि कन्स्ट्रक्शनमध्ये काय केलं आपण, कन्स्ट्रक्शन केलं इथं QS कॉन्ग्रेंट टू ST आणि TR जोडला आपण. आता हे 2 ट्रायंगल तयार होते. कोणते 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल PSQ अँड ट्रायंगल PSQ आणि TSR. या 2 ट्रायंगलमध्ये ही बाजू या बाजूशी एकरूप आहे कन्स्ट्रक्शन, ही बाजू याच्याशी एकरूप आहे, बिकॉज QS इन मीडियन म्हणजे काय, समोरच्या बाजूचा मध्यबिंदू जोडणारी. मध्यबिंदू म्हटल्यानंतर मग PS इक्वल टू SR होईल. तर ही बाजू याच्याशी एकरूप झाली, ही याच्याशी एकरूप झाली, आणि व्हर्टिकली अपोजिट अँगल कॉन्ग्रेंट असतात, त्यामुळं मग SAS टेस्टनुसार हे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट झाले. कोणते 2 ट्रायंगल, PSQ आणि TSR. हे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट झाले. जसे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होतील तर त्यांचे उरलेले घटक एकरूप असतील, त्यानुसार हा कोन या कोनाशी एकरूप होईल. याला काय म्हणू आपण, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. हे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट झाल्यामुळे हे कॉन्ग्रेंट झाले. आता हे 2 अँगल कॉन्ग्रेंट झाले, त्यानुसार आपण म्हणू शकतो की PQ इज पॅरलल टू TR. PQ पॅरलल टू TR. पॅरलल झाल्यामुळे हे संगत कोन कसोटी, त्यानुसार मग हे कॉन्ग्रेंट झाले, पॅरलल झाले. आता आपल्याला असं दाखवता येईल की ट्रायंगल PQR अँड ट्रायंगल TRQ
या दोन ट्रायंगलमध्ये हा एक ट्रायंगल घ्यायचा असा आणि हा दुसरा ट्रायंगल घ्यायचा असा. या दोन ट्रायंगलमध्ये आपल्याला ही बाजू या बाजूशी एकरूप, ही सामायिक बाजू आणि हा कोण या कोणाशी एकरूप घेता येतो. आणि त्यानुसार मग आपल्याला मिळतं की पी आर इक्वल टू टी क्यू. पी आर इज इक्वल टू टी क्यू. म्हणजे पहिले पी आर कॉंग्रंट टी क्यू घ्यायचं आणि कॉंग्रंटमध्येच इक्वल. आता क्यू टी जी आहे, क्यू टी किंवा टी क्यू, तर ही आहे क्यू एसची डबल, ट्वाईस क्यू एस. बघा टी क्यू, टी टी क्यू म्हणजेच क्यू एसची डबल. तर टी क्यूला आपण ट्वाईस क्यू एस लिहू शकतो. टी क्यू इज ट्वाईस क्यू एस. इकडं पी आर जसाला तसं. त्यामुळं ट्वाईस क्यू एस इज इक्वल टू पी आर, ट्वाईस क्यू एस इज इक्वल टू पी आर. तर ओनली क्यू एस इज इक्वल टू पी आर बाय 2. क्यू एस इज इक्वल टू पी आर बाय 2. काय प्रूव्ह करायचं होतं आपल्याला? क्यू एस इज इक्वल टू पी आर बाय 2. क्यू एस इज इक्वल टू पी आर बाय 2 असं आपण प्रूव्ह करू शकतो. अशाच प्रकारचे काही एक्झाम्पल आपल्याला 3.3 मध्ये अभ्यासायचे आहेत. एकदम सोपे आहेत. मी 3 मिनिटात ते 3 उदाहरणं सांगून मोकळा होतो. पहिलं उदाहरण असं दिलं, एक डायग्राम दिलेली आहे अशी. याला नाव दिलंय ए बी सी डी. ही बाजू अशी एकरूप दाखवलेली आहे आणि इथं एक्स अँगल आहे आणि या ठिकाणी 50 आहे. या ठिकाणी 60 दिलेला आहे आणि या ठिकाणी वाय दिलं आहे अँगल आणि ही बाजू याच्याशी एकरूप. फाइंड एक्स वाय अँड अँगल ए सी डी अँड अँगल ए बी डी. तर बघा बालमित्रो, या ठिकाणी ट्रायंगल ए बी सी इज नथिंग बट आयसोसेलेस ट्रायंगल. वी नो दॅट इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर congruent, angle opposite to them are congruent. Using this property, we can say that x, the value of x is 50. x is equal to 50. बघा कसं लिहिणार तुम्ही सुरुवातीला आन्सरमध्ये? ट्रायंगल ए बी सी इज आयसोसेलेस ट्रायंगल because AB is congruent to AC. We know that if two sides of triangle are congruent, angle opposite to them are congruent. Therefore, angle ABC congruent to angle ACB. हा 50 दिला तर मग हा 50 होईल. अशा प्रकारे x ची व्हॅल्यू 50 काढू शकतो. सिमिलरली ट्रायंगल DBC मध्ये या दोन साईड कॉंग्रुएंट दिल्यात, यांच्या समोरचे कोन हे एकरूप होतील. त्यामुळं y इज इक्वल टू 60. आता एक्स इज 50 डिग्री आहे, 60 डिग्री आलं. आता आपल्याला काढायचं अँगल ए सी डी. आता अँगल ए सी डी इज नथिंग बट अँगल ए सी बी प्लस अँगल बी सी डी. म्हणजे ए सी डी हा जो कोन आहे तर काय आहे नेमकं तो ए सी बी प्लस बी सी डी, 50 प्लस वाय. तर ए सी बी आलं 50 प्लस आणि हा आहे तो 60. यांची बेरीज होईल 110 डिग्री. अशा प्रकारे हा पण कोण आपल्याला काढता येईल. 60 अधिक 50 110 काढता येतो. त्यानंतर राईट अँगलवर एक एक्झाम्पल दिलंय की पी क्यू आर हा एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि क्यू टी ही त्याचं एक मेडियन आहे क्यू टी आणि पी आरचं माप दिलं आहे 15. फाइंड क्यू टी. तर आपण आता शिकलो इन राईट अँगल ट्रायंगल द मेडियन. क्यू टी ही मेडियन आहे. या ठिकाणी क्यू टी काय आहे? मेडियन आहे क्यू टी. तर मेडियन काय असतं? हायपोटेन्युसच्या निमपट असतं. त्यामुळं क्यू टी इज हाफ ऑफ पी आरची निमपट. मग क्यू टी काय होईल? 15/2 म्हणजेच क्यू टी इज इक्वल टू 7.5 युनिट. अशा प्रकारे आपल्याला काढता येईल. त्यानंतर आणखीन एक उदाहरण दिलं लास्ट, तिसरं उदाहरण की पी क्यू आर हा एक ट्रायंगल आहे
आणि या ट्रायंगलमध्ये क्यू एस ही मेडियन आहे, क्यू एस ही मेडियन आहे. क्यू आरचं माप दिलं आहे 5 युनिट आणि पी आरचं माप दिलं आहे 12 युनिट आणि त्यानुसार क्यू टी काढा. आता क्यू एस ही मेडियन असल्यामुळं ही साईड इथे कॉन्ग्रुएंट होईल आणि पी आर या ठिकाणी हायपोटेनस आहे. आपल्याला काढायचं आहे क्यू एस, तर त्याच्या अगोदर आपल्याला पी आर काढून घ्यावं लागेल. पायथागोरस थेरम वापरून आपण असं म्हणू शकतो पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर. युजिंग पायथागोरस थेरम वी कॅन से दॅट बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर इज इक्वल टू हायपोटेनस स्क्वेअर. त्या ठिकाणी 90 डिग्रीचा कोन आहे. आता याचं माप आहे पी क्यूचं 12 144 अधिक क्यू आरचं माप आहे 5 म्हणजे 5 चा वर्ग 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर. देअरफॉर पी आर स्क्वेअर मीन्स 169. देअरफॉर पी आर इज इक्वल टू 13 युनिट होईल. पी आरचं माप आलं 13. आता क्यू एस ही मीडियन आहे. क्यू एस इज इक्वल टू पी आर बाय 2. कारण मीडियन काय असतं, हायपोटेनसच्या निंपट असतं. त्यामुळं 13/2 इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू होईल 6.5 युनिट. अशा प्रकारे आपल्याला हे गणित सोडवता येतं. थँक्स.